Hi friends, now we are going to study the first chapter in physics, effects of electric current. So what are the effects? While electric current is passing through a conductor. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബേസിക് കമ്പോണൻസ്. രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്പർ വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് or intensity of electric current. It is denoted by the letter I. What is meant by electric current? All of you are familiar with this word, but what is meant by electric current? Electric current is the amount of electric charge flows through a conductor in 1 second. The amount of electric charge flows through a conductor in 1 second. Noga, we are taking a conductor and charge is passing through this in 1 second. In 1 second, and that is what is electric current. ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഇഫ് 10 കൂളം ചാർജ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ 1 second, now the electric current is 10 ampere. 10 ampere. If 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 30 കൂളം ആണെങ്കിൽ, അല്ലേ, 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എത്രയായിരുന്നു? 30 കൂളമാണ്. 30 കൂളം ആണെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര പോകും? 2 സെക്കൻഡിൽ 30 കൂളം ആണെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 15 ആംപിയർ. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കിയേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ I, ആൻഡ് the charge that flows through a conductor is taken as Q, and the time taken for the charge flow is T. That is I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. Here 30 coulomb is the charge, that is the Q. Therefore 30 by T, 2 seconds, then we will get 15. Current, the unit of current is ampere. Now here from this equation we will get the unit of electric current, that is coulomb per second, or we can say ampere is the, and it is denoted by capital A, is the unit of electric current. So this is the one thing, that is the basic we have to understand what is electric current. So electric current is the amount of electric charge that flows through a conductor in 1 second is known as electric current, and it is denoted by the letter I, and we will get an equation I is equal to Q by T, where Q is the amount of electric charge that flows through a conductor, and T is the time taken to flow that charge. That is I is equal to Q by T. From this equation we will get the unit of electric current, that is coulomb per second or ampere. Ampere is denoted by the letter A. Now the next topic is number 2 is potential difference. Number 2 is potential difference, and it is denoted by the letter V. Potential difference.
പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 2 പോയിന്റ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ 2 പോയിന്റുകൾ എന്താണ് വേണം. ആ 2 പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ദ വോൾട്ടേജ്. So we can say the potential difference between 2 points is the amount of work done in moving one unit positive charge from one point to another. That is, if this is 1 positive coulomb charge, ഈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ചെയ്യണോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക്, ആ വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. That is, the potential difference is the between 2 points is the amount of work done in moving one unit positive charge from one point to another point. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇഫ് 1 യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ, 10 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 10 വോൾട്ട്. 10 വോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ 2 പോസിറ്റീവ് കൂളോം ചാർജിനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ 50 ജൂൾ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 25 വോൾട്ട്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? സോ വി ക്യാൻ സേ an equation where potential difference is denoted by V and here the work done is denoted by W. In order to move a positive charge, so charge is denoted by V is equal to W by Q. V is equal to W by Q. Now here the work done. നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുക, വർക്ക് ഡൺ എത്ര? 50 ജൂൾ. അപ്പോൾ 50 ചാർജ് എത്ര ഉണ്ട്? ബൈ 2 is equal to 25. എന്താ കണ്ടത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തെന്നാണ്? വോൾട്ട്. Therefore 25 volt is the potential difference by moving 2 positive charges from this point to this. Now you got it. So these are the 2 basic things. One is the electric current and another one is the potential difference. Now if the potential difference between 2 points is said to be 1 volt, 2 പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 വോൾട്ട് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ. ആ വർക്ക് ഡൺ എത്ര ആയിരിക്കണം? അപ്പം 1 ജൂൾ അല്ലേ? 1 ജൂള് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 വോൾട്ട്. So we can say the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done. 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another. 1 joule work done is
used to move 1 coulomb charge from one point to another point. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ജൂൾ വർക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂളം ചാർജിനെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 volt. So these are the two basic things. Now we are going to move. So we are going to the next topic, Joule's law. So what is mean by Joule's law? നമ്മൾ ജൂൾസ് ലോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജൂൾസ് ലോയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Now consider a circuit. Here a resistance R which is connected through a switch into a cell. R റെസിസ്റ്റൻസ് R ഉണ്ട്, അതൊരു സ്വിച്ച് വഴി ഒരു സെല്ലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V ആണ്. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിലൂടെ ആര് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ? കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ കറണ്ട്. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ആവശ്യമാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിലെന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് എവിടേക്കെത്തും? നെഗറ്റീവ്. നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നുണ്ട്? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തണം. എത്രയാണോ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തണം എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ I is equal to Q/T അല്ലേ? T സെക്കൻഡിലൂടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? I is equal to Q/T, where Q is the charge and T is the time. That is Q/T. And from this equation we will get Q is equal to ഈ ടീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തായി? അപ്പോൾ I into T. അപ്പോൾ Q is equal to I into T. ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാവും. ദാറ്റ് ഈസ് I into T. അനദർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? അതിലൂടെ Q എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ, ദാറ്റ് ഈസ് W/Q. V is equal to W/Q. Now instead of Q we are giving I into T in this equation. So we will get V is equal to W/Q ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? I into T. V is equal to W/I into T. Now ഈ I into T നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിലെ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ is equal to ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ V into I into T. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ത് കിട്ടി? V into I into T. ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ, ഈ സർക്യൂട്ടിലെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ Q എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് എനർജി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്? ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് വർക്ക് ഡൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് H is equal to V into I into T instead of W. W is transformed. According to the law of conservation of energy, here this electrical energy is transformed in the form of heat energy. So we can rewrite this equation instead of W, or work is transformed into heat.
So we can say H is equal to V into I into T. An equation is gone. H is equal to V into I into T. Now, you have already studied in your 9th standard, there is a law, Ohm's law. Ohm's law. From the Ohm's law, you can very clear that by using this triangle, we will get to 3 equations. V, I, R. That is, V is equal to I into R. I is equal to V by R. R is equal to V by I. So, in this Ohm's law, we will get V is equal to I into R. I into R. Now, applying this equation in this, that is H is equal to V into I into T. Instead of V, we are writing I into R into I into T. Here I into I, we will get I square into R into T. That is H is equal to I square R into T. And that is what is Joule's law. That is heat energy formed or generated in a current carrying conductor is equal to the product of the square of the current, resistance of the conductor, and time of flow of electric current. That is H is equal to I square RT. ഇതാണ് ജൂൾസ് ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ജൂൾസ് ലോ? ജൂൾസ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇനി എന്താണ് ജൂൾസ് ലോൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ജൂൾസ് ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൾസ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ H. Heat is denoted by the letter H. That is, the heat generated in a current carrying conductor is directly proportional to, അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഏതിന്? ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ്, എന്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്? സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. The heat generated in a current carrying conductor is directly proportional to the product of square of the current, resistance of the conductor, and time of flow of electric current. That is, H is directly proportional to I square into R into T. And this is what is Joule's law. Now, in order to remove the proportionality sign, we have to multiply it with a constant. So H is equal to K into I square into R into T. Where the value of K is 1, then we will get to the equation H is equal to I square into R into T. And this is what is Joule's law. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയാം. Now you got it. Now, if we are applying the Ohm's law in this Joule's law, Ohm's law നെ നമ്മൾ ഈ ജൂൾസ് ലോയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we will get another 2 equations to find heat energy. That is, we have already given Ohm's law. V is equal to I into R, I is equal to V by R, and R is equal to V by I. Now, the basic equation is H is equal to I square into R into T. Giving I is equal to V by R. That is the Ohm's law. Now, applying this equation in this, we will get, instead of I, we are applying V by R all square. There is a square into R into T. Squaring this, we will get
V square by R square into R into T. R and square are cancelled. Now we will get the equation V square into T, V square into T by R, by R. So we will get another equation to find the heat energy, that is H is equal to V square T by R. H is equal to V square T by R. Now if we are applying, instead of R is equal to V by I, Ohm's law, R is equal to V by I, then H is equal to I square into R into T, that is I square into, instead of R, V by I into T. I and square are cancelled, that is another equation, H is equal to I V T. So these are the three equations to find the heat energy. Number 1, H is equal to I square RT. Number 2, H is equal to V square into T by R. And number 3, H is equal to IVT. We have to know all the symbols. What are the indicators? Where H is the amount of heat energy, I is the current, R is the resistance, and T is the time of flow. And where V is the potential difference. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാം. ഹീറ്റ് എനർജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് H ആണ്, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ജൂൾ. കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? I, യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ആംപെയർ. R ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓം. T ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നോക്കിയ ഒരു പ്രോബ്ലം അതാ. ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് 0.2 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് 200 ohm ഫോർ 5 minutes? ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ 0.2 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 200 ohm. 200 ohm. 5 minutes, 5 മിനിറ്റ് സമയം അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എഴുതുക. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ. ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദി ഹീറ്റ് ഇഫ് ഡെവലപ്പ് ഇഫ് 0.2 ആംപിയർ കറണ്ട്. ആംപിയർ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്? കറണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം എന്താണ്? I. So we can write I is equal to 0.2 ampere. Flows through a conductor of resistance 200 ohm. ഓം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നോക്കുക. ഓം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം എന്താ? ക്യാപിറ്റൽ R. Then R is equal to 200 ohm for 5 minutes. Minute. അപ്പോൾ time is given and time is denoted by T. T is equal to 5 minutes. ഇവിടെ T എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിനിറ്റിലാണ് തന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? We have to change into second. That is multiply it with 60. Then 5 into 60. That is 1 minute is equal to 60 seconds. Therefore 5 into 60 is equal to 300 seconds. ഇനി എന്താണ് കാണേണ്ടത് നോക്കുക. എന്താ കാണണ്ടേ? ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റാണ് കാണേണ്ടത്. ഹീറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? H. ഈ 4 ടേംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ഏതാ ഇക്വേഷൻ? H is equal to I square into R into T.
ഓരോന്നും അതിലങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഐ എന്താണ് 0.2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്ര 200 ഓം ഇൻറ്റു ടി എത്ര 300 സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ദെൻ 0.04 ഇൻറ്റു 200 ഇൻറ്റു 300. Multiplying this we will get 2400. എന്താ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്? ഹീറ്റ് എനർജിയാണ്. ഹീറ്റ് എനർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ജൂൾ. Therefore 200 joule. 2400 joule. So this is the answer. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ജൂൾസ് ലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ തരുന്നതെങ്കിൽ ആ തരുന്ന ടേംസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഇക്വേഷനുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് ആൻസർ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി ഓരോ ടേംസും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് അതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ. ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ കണക്ഷൻ. എന്താ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സീരീസ് കണക്ഷൻ. എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നമ്മളൊരു 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുക. Three resistors R1, R2, R3 and they are connected to a cell. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ സെല്ലിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, അത് ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ആരെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്? ഐ. ആ കറണ്ട് ഐ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് R1 പോവും, R2 പോവും, R3 പോവും. ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഐ ആയിരിക്കും. R1 വന്നു, R2 പോയി, R3 വന്നു. അത് തിരിച്ച് ഐ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ എത്രയാണോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് കണക്ഷനാണ്. സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? അവിടെ ഐ എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് R1 കിട്ടിയതും R2 കിട്ടിയതും R3 കിട്ടിയതൊക്കെ എന്താണ്? സെയിമാണ്. അങ്ങനെ സെയിം കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? സീരീസ് കണക്ഷനാണ്. നോക്കിയേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ. R1 ഈ ടെർമിനലിൽ R3 ഈ ടെർമിനലിലേക്കുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തണ്ടാവും, നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് കിട്ടുക? അല്ല. ഇയാൾക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ഇത് ഈ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? വി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു V1 പ്ലസ് V2 പ്ലസ് V3. അതാണ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഇവിടുത്തെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുക. നോക്കിയേ. ഇതിൻ്റെ ഈ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെർമിനൽ നേരെ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവിലേക്കും, ഈ എൻഡാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് V is equal to V1 പ്ലസ് V2 പ്ലസ് V3 എന്നാണ്. നൗ we have already studied from Ohm's law V is equal to I into R. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. I into R is equal to
I into R1 plus I into R2 plus I into R3. ഈ I എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ്. ആറോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ, ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാ പറയാ. എന്താ പറയാ? ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? ഈ R1ഉം R2ഉം R3യും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരൊറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരൊറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണെന്ത്? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. I into R is equal to, ഈ R എന്താണ്? ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ I എന്താണ്? ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ I നമ്മൾ എന്തായി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. I ഇൻറ്റു ഐനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3 എന്തായി? ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Therefore R is equal to, R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്, R is equal to R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3. അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് R is equal to R1 plus R2 plus R3. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm. Now 2 plus 3 plus 4. 5 plus 4 is equal to total 9 ohm കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now you got it? യെസ്. നോക്കിയേ, അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് I ഈസ് സെയിം. V എന്തായിരിക്കും? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസാണ്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. I എന്താണ്? സെയിം ആയിരിക്കും. എവിടെ? സീരീസ് കണക്ഷനിൽ. V എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനിയോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചു, ഇവിടെയും സ്വിച്ച് വെച്ചു, ഇവിടെയും സ്വിച്ച് വെച്ചു, അല്ലേ? ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ പിന്നെ കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. ഇനി ഇത് ഓൺ ചെയ്തു, ഇവിടെ ഉള്ള സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്താലോ അപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ, ഒരു ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നെന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ, മറ്റൊന്നെന്തായിരിക്കും? രണ്ടാമത്തെ സാധനം, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തത് പാരലൽ കണക്ഷനാണ്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, that is number 2, parallel connection. Parallel connection. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു സീരീസ്. നമ്പർ 2 ഈസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ. നോക്കിയ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയേ, R1 R2 R3 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് വഴി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പാസ് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് I ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. I ഇവിടെ എത്തും. നോക്കിയേ, ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 പാത്തുകളുണ്ട് കറണ്ടിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? R1 പോകും, കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? R2 പോകും, കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? R3 പോകും. അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ I1 ആവും. ഇതെന്തായിരിക്കും? I2. ഇതെന്തായിരിക്കും? I3. കാരണം 3 ഭാഗത്തൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? പോവാം. നേരെ I1 R1 പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും, I2 R2 പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും, I3 R3 പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് I ആയിട്ട് നേരെ ഇതിലെങ്ങനെ വന്നു വീണ്ടും എവിടേക്ക് എത്തും? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്ത്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലൂടെ എത്ര കറണ്ടാണോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും കറണ്ട് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയോ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ.
പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ നേരെ പോകുന്നത് കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവ്. നോക്കിയേ ഇതെവിടേക്കാണ് പോണത്? നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അടുത്തതോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. അങ്ങനല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. ഓരോന്നിൻ്റെ ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവിലേക്കും നെഗറ്റീവിലേക്ക്. അടുത്ത് നോക്കിയേ R2-ൻ്റെ കണ്ടാ പോസിറ്റീവ്, ഈ ഭാഗം കണ്ടോ നെഗറ്റീവ്. R3 വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ ആ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ലഭിക്കുമെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്, ടോട്ടൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3. ശരിയല്ലേ? ഇതിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ കറണ്ടൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട്. I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3. ഇനിയോ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ I is equal to V/R. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? V/R is equal to V/R1 പ്ലസ് V/R2 പ്ലസ് V/R3. കാരണം എന്താ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ R1 കിട്ടുന്ന V ആണ്, R2 കിട്ടുന്നു V ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ R1-നും R2-നും R3-ക്കും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായി? ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് V എന്ത് ചെയ്യുക? പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ V/R is equal to Vനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/R1 പ്ലസ് 1/R2 പ്ലസ് 1/R3. Now we can cancel V and V. So we will get an equation 1/R. അപ്പോൾ ഈ R എന്താണ്? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ V എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് 1/R is equal to 1/R1 പ്ലസ് 1/R2 പ്ലസ് 1/R3. അപ്പോൾ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? 1/R is equal to 1/R1 പ്ലസ് 1/R2 പ്ലസ് 1/R3. സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്? R is equal to R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3. ഇതേതാണ് കണക്ഷൻ? സീരീസ് കണക്ഷനിലെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3 ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എന്താണ്? 1/R is equal to 1/R1 പ്ലസ് 1/R2 പ്ലസ് 1/R3. ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? R ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ്? 1/R ആണ്. അപ്പോൾ R കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനെ തല തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/R is equal to നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ 4/5 എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് R is equal to നേരെ തലയിരിച്ചിടുക. എത്ര ഇടുക? 5/4. I got it അല്ലേ? സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എന്ത് കാണാനുള്ളത്? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് I എന്തായിരുന്നു? സെയിം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷന് വരുമ്പോൾ I ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ്. പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്താണ്? I ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. V എന്തായിരിക്കും? V എന്താണ്? സെയിം ആണ്. V ഈസ് സെയിം. ഇനിയോ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോ സിംഗിൾ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. സീരീസ് കണക്ഷനിൽ I സെയിം ആണ്. എന്നാൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ I എന്തായി? ഡിഫറൻ്റ് ആയി. സീരീസ് കണക്ഷനിൽ V എന്താണ്? ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ V എന്താണ്? സെയിം ആണ്. അവിടെ സീരീസിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
എന്നാൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓരോന്നിനെയും ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല ദ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ, R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ പാരലൽ കണക്ഷനേക്കാൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? സീരീസിലാണ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സീരീസിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ പാരലലിലെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സീരീസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ സീരീസിലാണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ, പാരലൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു സീരീസ് കണക്ഷൻ. ഇനി നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ്. എന്നാൽ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നോക്കിയേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് R1 R2 അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളങ്ങനെ കാണാം 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. അപ്പോൾ 1/R is equal to ഇതിനാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ R1 പ്ലസ് R2 ബൈ R1 ഇൻറ്റു R2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല? 1/R അല്ല, R ആണ്. അപ്പോൾ R is equal to R1 ഇൻറ്റു R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2. ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഏതിൻ്റെ? പാരലൽ കണക്ഷനിൽ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് R is equal to R1 ഇൻറ്റു R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? 3 എണ്ണം ഇപ്പോൾ 3 എണ്ണം പാരലൽ കണക്ഷനിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 എണ്ണം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ R1 R2 R3. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുക? 1/R is equal to 1/R1 പ്ലസ് 1/R2 പ്ലസ് 1/R3. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കാണാം. അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ? R is equal to R1 ഇൻറ്റു R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. ഇതിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതേപോലെ കാണാം, ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടും. ഇനി നോക്കിയേ, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇത് 3 എണ്ണം ഉണ്ട് പാരലായിട്ട്. ഒരു 5 റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പാരലായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. R1 R2 R3 R4 R5 5 റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു? പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. R1ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് R2. R2 എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് R1 is equal to 2 ohm, then ഇതും 2 ohm ആണ്, ഇത് 2 ohm ആണ്, ഇത് 2 ohm 2 ohm 2 ohm. അങ്ങനെ 2 ohm ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ളത് കുറേ എണ്ണം നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം R is equal to ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ, അപ്പോൾ എന്താണ്? R വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ R1 R2 5 എണ്ണം, 5 എന്താണ്? സെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ R1 R2 R3 R4 R5 എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട, എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? R ആണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ എടുത്തു R ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. എത്ര ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ സെയിം വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ളതാണിത്. ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് R is equal to R. ഈ R എന്തായിരിക്കും? ഈ വാല്യൂ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. എന്താണ്? 5. ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ ടോപ്പിക്കിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക. ആ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ കാണാം, പാരലലായിട്ട് വന്നാൽ എന്ത് കാണാം, എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. യെസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, കാര്യങ്ങൾ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ്, യൂണിറ്റ് എന്താണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു. ദെൻ ജൂൾസ് ലോ, എങ്ങനെയാണ് ജൂൾസ് ലോയിലെ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ജൂൾസ് ലോ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ഇക്വേഷൻസ്, ജൂൾസ് ലോവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 3 ഇക്വേഷൻസ്. ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, സീരീസും പാരലും കണക്ഷൻ, ആ 2 കണക്ഷൻസ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക. യെസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത്. നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുക. ദെൻ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും. സോ സീ യു. താങ്ക് യു.